మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. లాస్ట్ సెషన్లో ప్రాబ్లం నెంబర్ 38 హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం. న్యూ వెహికల్కి ట్యాక్స్ సేవింగ్ ఆన్ డెప్రిషియేషన్ మేము క్యాలిక్యులేట్ చేయమని చెప్పాను, అవునా కదా? నౌ దిస్ ఇస్ ద second alternative is second hand vehicle and I need to purchase this vehicle for how many times? 2 times. ఫస్ట్ 0 ఇయర్లో పర్చేస్ చేయాలి, మళ్ళీ 5 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత 5th ఇయర్ ఎండింగ్ పర్చేస్ చేయాలి. సో దట్ ఐ కెన్ meet my requirement for how many years? 10 years. చూడండి ఒకసారి, second hand vehicle cost is 80,000. That could remain service for how many years? 5 years. Thereafter the firm can buy another second hand vehicle for 60,000. And that will last for another 5 years. అది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది మనకి. సో సేమ్ కంప్యూటేషన్ మళ్ళీ మనం ఇప్పుడు సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్ చేయాలి, అవునా కదా? ఎస్, calculation of tax saving on depreciation second hand vehicles, right? Here WDV at the beginning of the year, depreciation at the rate ఎంత percentage? 25. Tax saving at the rate how much percentage? 30. 30%. WDV at the year end, 1, 2, 5. First year beginning cost of the second hand vehicle ఎంత? 80,000. Apply depreciation on it 25%, 20,000. 1,000 tax saving. WDV ఎంత? 60,000 into 25%, 15,000. 4,500. 40. Third one, 45,000 WDV of the year. 11,000. 3,003. 75. 33,000. Next, 33,000. 8348. 1,000. 531. 25,000. 12. 5th year beginning value. 6,000. 320. 1898. 18,984. What do you say? This is your WDV at the end of which year? 5th year. About which vehicle? Second hand vehicle. And I'm buying another vehicle at the end of 5th year, nothing but at the beginning of 6th year, right? So when I'm buying
Another second-hand vehicle at the beginning of 6th year, the cost becomes your WDV. Am I right? How much is the cost? 60. May ask me one question, sir, what about this value? That becomes your salvage value. That's a separate discussion. We are calculating tax saving and depreciation here. Am I right or wrong? So tax saving and depreciation lo manku only picture loki vachedi cost every time. So 60,000 మీద depreciation ఎంత percentage? 20% or 25%? So 1,000, 4,500, 5,000. 7th year, 45,000, 11,002, 3,000, 3,500, 33,000. Next 8th year, 33,750. 8,000. Next 2,530. The 9th, 5,312. 328. 8 not 28. Okay. 980. Yes. 230. We got all the cash inflows. The cash inflow means tax saving or depreciation. That's it. Okay. Now, ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ న్యూ మెషిన్ కి ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సెకండ్ ఆల్టర్నేటివ్ నాట్ న్యూ మెషిన్, ఫస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ న్యూ వెహికల్ కి, న్యూ 3-wheeler వెహికల్ కి మనం ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అలాగే సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్ కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. వీ హావ్ 2 alternatives here, రైట్? రైట్ ఆర్ రాంగ్? దిస్ ఇస్ యువర్ సెకండ్ ఆల్టర్నేటివ్ యాక్చువల్లీ. ఆల్టర్నేటివ్ 2 కి మనం ట్యాక్స్ సేవింగ్ అండ్ డెప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1 అండ్ దిస్ ఇస్ వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్, మీరు చేసింది వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1, ఇది వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్, రైట్? ఆల్టర్నేటివ్ 1 ఏంటి? ఆల్టర్నేటివ్ 1 బయింగ్ న్యూ వెహికల్, రైట్? Columns year, cash flows, present value factor at the rate percentage please, 12%, present value of cash flow. 0 period lo cost of the vehicle enta? వెహికల్ కాస్ట్ వచ్చి, న్యూ వెహికల్ కాస్ట్ వచ్చి 1,50,000 కదా. హలో, ఎన్ని ఇయర్స్ ఇన్ఫ్లోస్ వస్తాయి మనకి? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ప్లీజ్ టెల్ మీ, ఫస్ట్ ఇయర్ ట్యాక్స్ సేవింగ్ ఆన్ డెప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు కదా, చెప్పండి. ఇస్ ఇట్ అన్ ఇన్ఫ్లో ఆర్ అవుట్ఫ్లో? ట్యాక్స్ సేవింగ్ ఆన్ డెప్రిసియేషన్ ఇస్ అ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఆర్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో? Cash inflow. How much is your inflow? 11,050. Within brackets పెడుతున్నాను, ఇన్ఫ్లో కదా, that reduces my cost. Second year 8,438, 6,328, 4,7, 3, 355. That's okay. 5,906. 1,000.
76 or 670? 670. Next. The 1000. 1000. Why not? 1126 10th year. 845 plus salvage value. Do you know that the salvage value is nothing but WDV of the respective vehicle? Hello. Written down value ne salvage value అని చెప్పాడు క్వశ్చన్ లో చూడండి ఒకసారి లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ చూడు the scrap value of the discarded vehicle will be equal to its written down value, nothing but that's your salvage value. So I can sell my new vehicle after 10 years at what price, which is equal to written down value. How much is your written down value? So add these two numbers. 9092. ఇవన్నీ మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? డిస్కౌంట్ చేయాలి, అవునా కదా? హలో, కెన్ యూ డిస్కౌంట్ దీస్ నంబర్స్? ఎస్, యూ జస్ట్ డూ ఇట్. ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని రాసి ఎంత డిస్కౌంటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ చెప్పండి. ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్ 0. ఇచ్చాడుగా, దట్ మీన్స్ ఐ డోంట్ నీడ్ టు రైట్ ఆల్ దోస్ ఫ్యాక్టర్స్. ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని రాసి డిస్కౌంట్ చేయండి. విదిన్ బ్రాకెట్స్ ఉన్నావు మైనస్, వితౌట్ బ్రాకెట్స్ ఉన్న 1,50,000 ప్లస్, ఇది ఒకటే ప్లస్, అవునా కదా? ఈ ప్లస్ నుంచి మిగతావన్నీ ఏం చేయాలి? లెస్ చేయాలి. లెస్ చేస్తే మీకు ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ నెట్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ వస్తుంది. ఇది ఆల్టర్నేటివ్ 1. నౌ లెట్ మీ రైట్ ఆల్టర్నేటివ్ 2. Calculation of, I mean this is buying second hand vehicles, right? Times I'm buying, right? Hello, ఎప్పుడెప్పుడు పర్చేస్ చేస్తాను? 0 ఇయర్లో 5th ఇయర్ ఎండింగ్. బికాస్ ఆఫ్టర్ 5 ఇయర్స్ ఒక వెహికల్ పర్చేస్ చేస్తే సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్ దాని లైఫ్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ అగైన్ 5th ఇయర్ ఎండింగ్ ఏం చేయాలి? పర్చేస్ చేయాలి, రైట్? కాలమ్స్ విల్ బి ఇయర్, cash flows, present value factor at the rate 12%, present value of cash flows 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clear? 0 year లో నేను ఎంత పెట్టి పర్చేస్ చేయాలి సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్? హౌ మచ్? దట్స్ మై కాస్ట్. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ ట్యాక్స్ సేవింగ్ ఇప్పుడే 60 నేను పైన నెంబర్లన్నీ రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి, అవునా కదా? హలో, ఎంత? 6,000, 4,500. నెక్స్ట్ నెంబర్ లైన్ దిస్ థర్డ్ ఇయర్ నుంచి రాస్తాం. చెప్పండి. 3,070. 5, 531, 18. వెయిట్ అన్ని వితిన్ బ్రాకెట్స్ పెట్టాలిగా మనం. కాకపోతే 5th ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి 1898 ఉంది కదా, దీంతో పాటు మనకు సాల్వేజ్ వాల్యూ వస్తుంది. దాంతోపాటు వీఆర్ బయింగ్ వన్ మెషిన్, ఐ మీన్ వన్ వెహికల్. ఎవ్రీడే మనకు మెషిన్, వన్ వెహికల్. Again, I should buy another second-hand vehicle at the end of 5th year, right? 6th year beginning, I need to buy it, which is nothing but 5th year ending. Enta vehicle, second-hand vehicle after 5 years? 60,000. The cost వచ్చి 60,000. నాకు ఇక్కడ బెనిఫిట్స్ వస్తున్నాయి. ట్యాక్స్ సేవింగ్ ఆన్ డెప్రిషియేషన్ 5th year అని ఒక నెంబర్ ఉంది. ఎంతది? 4,000. దట్ ట్యాక్స్ సేవింగ్ ఆన్ డెప్రిషియేషన్ 5th year ending 1898 minus salvage value of the old machine, I mean old vehicle. Salvage value of the old vehicle. WDV calculate చేసాము. మీ దగ్గర లేదు కదా, దట్స్ ఓకే. ఎంత వాల్యూ? 18,000.
984. That's my salvage value of second hand vehicle at the end of. Then number correct na? ఎంత వచ్చింది చూడు. $39,180. 118. Is it an outflow or inflow? Outflow or inflow? Yes, that's an outflow. ఒకసారి చెప్పు 60,000 అనేది ఏంటి? సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్, న్యూ సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్ కాస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్, రైట్? దట్స్ అ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. ఈ రెండు ఏంటి? సో యూ హ్యావ్ డిడక్టెడ్ ఇన్ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ అవుట్ఫ్లోస్ అండ్ ఐ గాట్ అవుట్ఫ్లోస్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? హలో, ఎస్. 39,118 అనేది నాకు అవుట్ఫ్లో. మళ్ళీ 6th year ఎండింగ్ ఆన్వర్డ్స్ మళ్ళీ ఇన్ఫ్లోస్ వచ్చాయి. ఏంటవి? ట్యాక్స్ సేవింగ్ ఆన్ డెప్రిషియేషన్. ఎంత? 4,500, 3,375, 25, 1, 18, 98, 1424. Along with that, I'll also get salvage value of the another second hand vehicle at the end of 10th year. Enta value 14,238. 14,238 is the written down value of the second hand vehicle at the end of 10th year. This is your second hand vehicle which you're buying at the end of 5th year, right? So that's the WDV actually, and I can consider this WDV as my salvage value because there is a sentence in the problem. What was that? The scrap value of the discarded vehicle, nothing but the second hand vehicle, which is equal to written down value. Every time ade rule avuna kada. So the written down value becomes your salvage value at the end of 10th year. Enta 14,238. యాడ్ చేయండి రెండు నెంబర్లు. 15,060. ఇవన్నీ ఇన్ఫ్లోసేగా. ఒక 5th year ఎండింగ్ వాల్యూ తప్ప మిగతా అన్ని ఇన్ఫ్లోసే. అగైన్ 0 year తప్ప. ఒకసారి సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్ గురించి ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వినండి. 0 yearలో ఫస్ట్ సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్ ఎంత పెట్టి పర్చేస్ చేస్తున్నారు? అది అవుట్ఫ్లో కాబట్టి వితౌట్ బ్రాకెట్స్ పెట్టేశాను. తర్వాత ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఆన్వర్డ్స్ నాకు ట్యాక్స్ సేవింగ్ ఆన్ డెప్రిషియేషన్ వస్తుంది. ఫస్ట్ ఇయర్ ట్యాక్స్ సేవింగ్ ఆన్ డెప్రిషియేషన్ కాబట్టి విదిన్ బ్రాకెట్ 6,000. సెకండ్ ఇయర్ 4,500. థర్డ్ ఇయర్ 3,375. ఫోర్త్ ఇయర్ 2,531. 5th year కూడా ట్యాక్స్ సేవింగ్ ఆన్ డెప్రిషియేషన్ రాయొచ్చు, కానీ 5th year మొత్తం 3 ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి. 5th year ఎండింగ్ ఏం జరుగుతుందంటే ఐఎమ్ బయింగ్ అనదర్ సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్ విచ్ కాస్ట్ 60,000. దట్స్ అన్ అవుట్ఫ్లో. And I'm getting tax saving on depreciation on my old vehicle, which is 1,898. That's an inflow. And I'm selling my second hand vehicle, the first second hand vehicle at the end of 5th year, which is equal to written down value at the end of 5th year, 18,984. So ఈ రెండు అంటే సాల్వేజ్ వాల్యూని, ట్యాక్స్ సేవింగ్ ఆన్ డెప్రిషియేషన్ ని, ఈ రెండింటిని ఇన్ఫ్లోస్ కింద కన్సిడర్ చేసి వాటిని న్యూ వెహికల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది ద కాస్ట్ ఆఫ్ ది న్యూ వెహికల్ 60,000 నుంచి లెస్ చేసి ఫైనల్ గా అవుట్ఫ్లో అరైవ్ అయింది 39,118. ది నెట్ కాస్ట్ ఏ ఇయర్ ఎండింగ్? 5th year ఎండింగ్. బికాస్ ఐఎమ్ బయింగ్ అనదర్ సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్. క్లియర్? మళ్ళీ అగైన్ నాకు అక్కడి నుంచి 6th year, 7th year, 8th year, 9th year, 10th year వరకు నాకు ట్యాక్స్ సేవింగ్ ఆన్ డెప్రిషియేషన్ వస్తూనే ఉంటుంది. బట్ 10th year అడిషనల్ గా ఎక్స్ట్రా ఇంకొక ఇన్ఫ్లో వస్తుంది. వాట్ వాస్ దట్? ద సాల్వేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ ది సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అంటే సెకండ్ వెహికల్ అనమాట. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో వీటన్నిటిని మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? కౌంట్ చేయాలి. 1 రాయాలి 0 పెట్టి, మిగతా ఇయర్స్ అని ఏంటి ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్ రాసి మల్టిప్లై చేయాలి. ఇందులో అవుట్ఫ్లోస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 80,000 ఒకటైతే ఇంకొకటి ఉంటుంది. ఎక్కడది? 5th year. ఈ రెండు యాడ్ చేయాలి. వాటిలోంచి మిగతా బ్రాకెట్స్లో ఉన్న నెంబర్స్ అన్ని డిస్కౌంట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? లెస్ చేయాలి. డిడక్ట్ చేస్తే ఫైనల్లీ యుల్ గెట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ నెట్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్. ఫర్ విచ్ ఆల్టర్నేటివ్? సెకండ్ ఆల్టర్నేటివ్. Then we can decide which vehicle we should in that alternative 1 or alternative 2. Second hand vehicles for 2 times purchase చేయడం బెటరా, ఒకే వెహికల్ 10 years యూస్ చేయడం బెటరా, న్యూ వెహికల్ మనం డిసైడ్ అవ్వచ్చు. ఇక్కడి నుంచి మీరు రాయాల్సింది బాక్స్ మీరు కొట్టద్దే.
ఎస్. ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ నెట్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ అండర్ ఆల్టర్నేటివ్ 1 ఎంత వచ్చింది? 117,451. అండ్ ఆల్టర్నేటివ్ 2 ఎవరికి డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ రావడానికి కూడా ఛాన్స్ లేదు, ఎందుకంటే వాడే ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్ ఇచ్చేసాడు, అవునా కదా? సో ఎక్కడ లీస్ట్ అవుట్ఫ్లో అయింది మనకి? సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్, న్యూ వెహికల్? సో రైట్ ద కంక్లూజన్. సేమ్ ఫ్యాక్టర్ తీసుకోవాలి, 0.56. నో, 5th ఇయర్ ఎండింగ్ ఎవరైనా 1 తీసుకున్నారా ఫ్యాక్టర్? దట్స్ రాంగ్. 5th ఇయర్ ఎండ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్యాక్టర్స్ అలాగే తీసుకోవాలి, ఏ చేంజ్ లేదు, అర్థమవుతుందా? ఎస్. హోప్ యూ గాట్ ద సేమ్ ఆన్సర్స్. అందరికి అంతే వచ్చాయా? రైట్ ద కంక్లూజన్. It is advisable to buy the second hand vehicles. It is advisable to buy the second hand vehicles because the present value of cash outflows are lower. Got it? Now please look at 39th problem. Can I read the question? 4 years ago, Jet Limited purchased a machine of 4,80,000 having an estimated life of 8 years with zero salvage value. Exactly 4 years back, ఒక machine 4,80,000 కంపెనీ పర్చేస్ చేసిందంట, and then life వచ్చి 8 years, zero salvage value. Depreciation is charged using straight line method over the useful life. SLM basis తో మనం depreciation charge చేస్తాం అంటున్నాడు. The company wants to replace this machine with a new machine. కంపెనీ ఈ మెషిన్ న్యూ మెషిన్ తో రిప్లేస్ చేద్దాం అనుకుంటుంది. Details of new machine are as below. Cost of the new machine 12 lakhs. Vendor of this machine is agreed to take old machine at a value of 2,40,000. Cost of dismantling and removal of old machine will be 40,000. న్యూ మెషిన్ కాస్ట్ వచ్చి 12 lakhs. ఈ న్యూ మెషిన్ సప్లయర్ ఓల్డ్ మెషిన్ 2,40,000కి పర్చేస్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాడు. కాకపోతే ఓల్డ్ మెషిన్ రిమూవల్ కాస్ట్ ఎంత అంట? 40,000. అంటే మనకి మిగిలే సేల్ వాల్యూ ఎంత? 2 lakhs. ఓకే, 80% ఆఫ్ ది నెట్ పర్చేస్ ప్రైస్. నెట్ పర్చేస్ ప్రైస్ అంటే 12 lakhs కాస్ట్ ఆఫ్ ది న్యూ మెషిన్ మైనస్ సాల్వేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ ది ఓల్డ్ మెషిన్ ఎంత మిగులుతుంది మనకి ఫైనల్గా? 2 lakhs. సో అది లెస్ చేస్తే నెట్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది మనకి? 1 lakh. 10 lakhs అవుతుంది. 80% ఆఫ్ ది నెట్ పర్చేస్ ప్రైస్ విల్ బి పెయిడ్ ఆన్ స్పాట్ అంటే 0 yearలో, అండ్ రిమైనింగ్ విల్ బి పెయిడ్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇయర్ 1 year. అంటే 1 year తర్వాత పేమెంట్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. Depreciation will be charged at the rate 20% per annum అంటే WDV మెథడ్. సో ఇక్కడ మనకి న్యూ మెషిన్ డెప్రిషియేషన్ రేట్ ఎంత అంటమ్మా? 20% per annum అంటే WDV మెథడ్. Estimated useful life of the new machine is 4 years and it has a salvage value of 1 lakh rupees at the end of year 4. New machine life 4 years, salvage value after 4 years is 1 lakh. Okay. Incremental annual sales revenue is 12,25,000. This is my sales. ఇంక్రిమెంటల్ అన్నాడు అంటే న్యూ మెషిన్ పర్చేస్ చేయడం వల్ల మనకి ఎక్స్ట్రా వచ్చే సేల్స్ ఎంత? 12,25,000. కాంట్రిబ్యూషన్ మార్జిన్ 50%, సేల్స్ మీద 50% కాంట్రిబ్యూషన్. ఇంక్రిమెంటల్ ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ ఎక్స్క్లూడింగ్ డిప్రిషియేషన్ ఇస్ 1,18,750 rupees per year. This is additional indirect cost. So I have to deduct this from sales. Additional working capital is 2,50,000 required at the beginning of year 1, nothing but year 0, and 3 lakh rupees at the beginning of year 3, nothing but end of year 2. అంటే నేను వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎప్పుడెప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే 0 yearలో 2,50,000 ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ 3 lakh rupees ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. టోటల్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత అవుతుంది? 5,50,000. ఎంతైతే 5,50,000 వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారో ఆ 5,50,000 మొత్తం టర్మినల్ ఇయర్ ఎండింగ్ నాకు రియలైజేషన్ అవుతుంది. ఓకే, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ 4 విల్ బి నిల్ అంటే రియలైజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి నిల్ అని చెప్తున్నాడు. ట్యాక్స్ రేట్ ఈస్ 30%. ఇగ్నోర్ ట్యాక్సెస్ ఆన్ క్యాపిటల్ గెయిన్. క్యాపిటల్ గెయిన్ మీద ట్యాక్స్ ఇగ్నోర్ చేయమన్నాడు. సో మనకు చాలా కంఫర్టబుల్ క్యాలిక్యులేషన్ కంప్లీట్ అవుతుంది.
Jet Limited will not make any additional investment if it yields less than 12%. 12% కన్నా ఏదైనా తక్కువ రేట్ వస్తే ఇన్వెస్ట్ చేయదంట. దట్ మీన్స్ దిస్ ఇస్ కాస్ట్ ఆఫ్ capital. Advise whether existing machine should be replaced or not. 1 to 5 years present value factors 12% rate దగ్గర ఇచ్చేసాడు. Because 12% is your cost of capital. It's a clear case of replacement. Let me do it. Problem number 39. ఎస్, మనం ఇంతకు ముందు రిప్లేస్మెంట్ డిస్కస్ చేసాం, కానీ సమ్ ఇప్పుడు వచ్చింది. కాన్సెప్ట్తో పాటు చెప్పొచ్చు కదా సార్, అలా నేను కొన్ని సమ్స్ చెప్పను, పెండింగ్ పెడతాను కావాలని. బికాజ్ అగైన్ మళ్ళీ మనకు ఒకసారి ఏమవ్వాలి, రివైజ్ అవ్వాలి, మీకు ఎంతవరకు గుర్తుంటుందో చూడాలి, వెనక్కి చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఇది క్లియర్? ఇది కాంప్రహెన్సివ్ ప్రాబ్లమ్స్లో కవర్ అవుతూ ఉంటుంది. స్టెప్ నెంబర్ 1, లేదంటే మీరు బట్టి కొట్టినట్టు గుర్తుపెట్టేసుకుంటారు ప్రతిదీని. స్టెప్ 4 అంటే ముందే పిక్చర్లోకి వచ్చేస్తాను అనమాట ఆటోమేటిక్గా. యా, ఇప్పుడు చూడు ఏముండిద్దు. స్టెప్ నెంబర్ 1, ఇంక్రిమెంటల్ రిప్లేస్మెంట్ డెసిషన్ అనాలిసిస్. 4 స్టెప్స్ ఉండరు, 4 స్టెప్స్. ఏముంది? Step number 1, calculation of present value of incremental cash outflows, cost of the new machine. చెప్పండి రా. Minus NSP of the old machine plus investment in additional working capital. ఏంట్రా మీరు ఎవరు నాతో పాటలేదు? Everybody in the classroom, you're not singing with me. Do it. Then I'll get present value of incremental cash outflows. Step number 2, calculation of incremental depreciation. Depreciation with the new machine minus depreciation with the old machine. I will get incremental depreciation. Both of you. Next, step number 3, calculation of present value of incremental operating cash inflows. Columns, particulars year 1 to n. Yes, CFAT with the new machine minus CFAT with the old machine. I will get incremental CFAT. Discount it, right? Then I'll get present value of incremental operating cash inflows. Step number 4, calculation of Pavitra enduku cheppatledu manatho paatu. Calculation of present value of incremental terminal cash inflow. Cash inflow, single inflow. NSP of the new machine minus NSP of the old machine plus realization of additional working capital. I will get incremental terminal cash inflow. Multiply that number with present value factor. Then I'll get present value of incremental terminal cash inflow. Then finally, incremental NPV is equal to present value of incremental operating cash inflows plus present value of incremental terminal cash inflow minus present value of incremental cash outflows. If the incremental NPV is positive, then we can go for replacement. Otherwise, what you're going to reject? Yes. Okay, that means you'll continue with the existing machine, right? Just recollecting my old memories. My faculty alage cheppichu. That's my favorite faculty. The faculty for FM and SFM. His name is Panindra. Okay. నేను కాదురా, మా సారే. మా సార్ పేరే ఫణీంద్ర. ఎస్, ఇస్ మై FM అండ్ SFM గురు. మొదలు పెడదామా? నేను కాదురా బాబు, మా సార్ గురించే చెప్తుంది నేను. అర్థమవుతుందా? ఎస్. వాట్ ఈస్ స్టెప్ నెంబర్ 1? దెన్ టెల్ మీ నౌ. Calculation of present value of incremental cash outflows.
పర్టికులర్స్ ఈవెన్ దో 8:30కి బ్రేక్ మీరు వెళ్ళి టిఫిన్ తినాలన్నా సరే ఇప్పుడు నాతో పాటు రాయి మాకు. అర్థమైందా? జస్ట్ లిసన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ మీరు టిఫిన్కి ముందు వెళ్ళాలి, ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్, బట్ స్టిల్ రాయొద్దు. నేను టైం కావాలని సపరేట్గా ఇస్తాను ఒకవేళ సొల్యూషన్ మొత్తం 8:30కి అయితే. ఓకే, నౌ ప్లీజ్ ఫస్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది న్యూ మెషిన్, హౌ మచ్ ఇట్ ఇస్? 12 lakhs. I'll write every number in inner column because purchase payments are different గా ఉన్నాయి ఇక్కడ. Minus salvage value of old machine. I don't need to consider what capital gain tax. అందుకే salvage value ని NSP అయిపోతుంది మనకి ఇక్కడ, అవునా కాదా? Instead of salvage value, you can write NSP of old machine also. Salvage value of old machine. Actually, the salvage value is 2,40,000, but the removal cost, dismantling cost is 40,000. So the net salvage value is 2 lakhs. Is that clear? Hello? అంటే ఇక్కడ నేను ఏమైనా అసంప్షన్ తీసుకుంటున్నానంటే ఈ ఓల్డ్ మెషిన్ రిమూవ్ చేసేది కూడా ఆ సప్లయర్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. వినిపిస్తున్నా? వచ్చి రిమూవ్ చేసి నా చేతిలో ఎంత పెట్టి వెళ్ళిపోతున్నాడు? యాక్చువల్లీ నాకు 2,40,000 ఇస్తానన్నాడు, కానీ ఎంత తీసుకుంటున్నట్లు, ఎంత ఇస్తున్నట్టు నాకు ఇప్పుడు లెక్క 2 lakhs. అయితే క్యాష్ నాకు ఇవ్వడు, నేను పే చేయాల్సిన అమౌంట్ తగ్గించేస్తాడు. యాక్చువల్లీ వీఆర్ సపోజ్ టు పే 12 lakhs. అవుట్ ఆఫ్ దట్ 2 lakhs గాట్ అడ్జస్టెడ్, దెన్ ద బ్యాలెన్స్ విల్ బి 10 lakhs. ఈ 10 lakhsని నేను 2 ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో పే చేస్తాను. 0 yearలో ఎంత పే చేస్తాను? 80%. దిస్ ఇస్ మై నెట్ పర్చేస్ ప్రైస్, రైట్? నెట్ పర్చేస్ ప్రైస్. Payment in year 0. $10 lakhs into 80% of. Hello. Payment at the end of year 1. $10 lakhs into 80% lakhs. దీని present value terms లో కన్వర్ట్ చేయాలి. Present value thereof. $2 lakhs into ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ present value factor చూసేపు 0.893. 1 lakh 78,600. Add these two numbers. Along with this, we are also investing in working capital, right? Add investment in working capital or investment in additional working capital, right? But I'm investing working capital at the end of in year 0 and at the end of second year. Actually, third year beginning అన్నాడు, అది సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ అవుతుంది, అవునా కదా? ఇన్ ఇయర్ 0 ఎంత? హౌ మచ్? డైరెక్ట్గా యాడ్ చేయొచ్చు, అవునా కదా? ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇయర్ 2 ఎంత? 3 lakhs. దీన్ని ప్రజెంట్ వాల్యూ టర్మ్స్ కన్వర్ట్ చేయాలి. ప్రజెంట్ వాల్యూ దేర్ ఆఫ్ 3 lakhs ఇంటూ సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఎంత? 0.79 మల్టిప్లై చేయి. 1,39,100. 14,67,000. Are you sure about this number? Along with that, ఇంకేదైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయా? ఏం లేవుగా? This is step number 1. Step number 2, ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఇంక్రిమెంటల్ calculation of incremental depreciation, right? What's your net purchase price?
10 lakhs. On that you can claim depreciation, right? Particulars కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇక్కడ కంపిటీషన్. ఇయర్ 1, ఎన్ని ఇయర్స్ మొత్తం? 2, 3, 4. ఓకే. WDV at the beginning of the year. ఎంత ఫస్ట్ ఇయర్ బిగినింగ్ WDV నాకు? నెట్ పర్చేస్ ప్రైస్. న్యూ మెషిన్ WDV నాకు కావాలి. బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ బిగినింగ్ 10 lakhsగా. నెట్ పర్చేస్ ప్రైస్ 10 lakhs. On that I can claim depreciation at the rate. The rate 20%. అంటే ఎంత అవుతుంది? 2 lakhs. అప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ బిగినింగ్ WDV ఎంత అవుతుంది? దాని మీద 20% అప్లై. 1 lakh. Again 120. Next 2,000. ఏంటి ఇవన్నీ? depreciation of new machine. This is depreciation of new machine. Do you know that? దీనిలోంచి ఏ depreciation లెస్ చేయాలి నేను? depreciation of or depreciation on old machine. How much is your old machine cost? Exact, which was purchased how many years back? 4 years back at a cost of 4,80,000. ఆల్రెడీ ఎన్ని ఇయర్స్ అయిపోయింది? ఏదైనా సరే డెప్రిషియేషన్ ఎవ్రీ ఇయర్ సేమ్ కదా. సాల్వేజ్ వాల్యూ నిల్ అన్నాడు. డివైడ్ బై ఎన్ని ఇయర్స్ టోటల్? 8 years. పర్ ఇయర్ డెప్రిషియేషన్ ఎంత? ఓల్డ్ మెషిన్ కంటిన్యూ చేస్తే నాకు వచ్చే డెప్రిషియేషన్ ఇది ఎంత? 60 every year. No change, right? Deduct it. I'll get incremental depreciation. చెప్పండి ఇప్పుడు. 1,40,000. Next 1 lakh. Okay. 68,000. Next 42,400. కరెక్టేనా? 68,000 42,000 ఏంటివి? ఇంక్రిమెంటల్ డెప్రిషియేషన్. స్టెప్ నెంబర్ calculation of present value of incremental operating cash inflows. How many years, dear students? For 4, I guess 4. ఎంత న్యూ మిషన్ లైఫ్ ఎంత చెప్పాలి? 4 years. 1, 2, 3, 4. కరెక్ట్. మనకు వస్తున్న బెనిఫిట్స్ ఏంటో రాయండి ఫస్ట్. ఇంక్రిమెంటల్ సేల్స్ వస్తుంది, అవునా కదా? బెటర్ రైట్ డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్, ఎందుకంటే నీకు వేరే అదర్ బెనిఫిట్స్ ఏం లేవుగా మనకి. ఇంక్రిమెంటల్ సేల్స్. నువ్వు నన్ను అడగచ్చు, సార్ నువ్వు CFAD విత్ న్యూ మిషన్ మైనస్ CFAD విత్ ఓల్డ్ మిషన్ అని ఫార్మాట్లో చెప్పావు, ఇక్కడేంటి ఇది రాస్తున్నావు? యాక్చువల్లీ CFAD విత్ న్యూ మిషన్ మైనస్ CFAD విత్ ఓల్డ్ మిషన్ అంటే ఏమొస్తుంది మనకి? ఇంక్రిమెంటల్ CFAD వస్తుంది. ఇంక్రిమెంటల్ CFAD అంటే అడిషనల్ CFAD. అమా రైట్? న్యూ మిషన్ CFAD నుంచి ఓల్డ్ మిషన్ CFAD చేస్తే వచ్చేది ఇంక్రిమెంటల్ CFAD, అడిషనల్ CFAD. ఇప్పుడు కూడా అదే చేస్తున్నాం మనం. ఇంక్రిమెంటల్ సేల్స్ తీసుకుంటున్నాం అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అడిషనల్ సేల్స్. అంటే న్యూ మిషన్ తీసుకోవడం వల్ల మనకు వచ్చే అడిషనల్ సేల్స్ రాస్తాం. అడిషనల్ సేల్స్ నుంచి వచ్చే CFAD ఏ CFAD అవుతుంది? అడిషనల్ CFAD అవుతుంది. అదే మరి ఇంక్రిమెంటల్ CFAD. ఎవ్రీ టైం ఫార్మాట్లో ఉన్నట్టుగానే క్యాలిక్యులేషన్ ఉండాలని రూల్ ఏమీ లేదు. ఓకే, సిచ్యువేషనల్గా మీరు మార్క్స్ వెళ్ళాల్సి వస్తుంది క్యాలిక్యులేషన్. ఇంక్రిమెంటల్ సేల్స్ ఎంత? 12 lakh
ఎవ్రీ ఇయర్ సేల్స్ సేమ్ కదా, ఎందుకు 4 years సపరేట్గా రాశాను? డౌట్ వచ్చిందా? యా, బికాస్ ఆఫ్ వాట్? డెప్రిషియేషన్ డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇంక్రిమెంటల్ డెప్రిషియేషన్ మారిపోతుంది కదా ఒక ఇయర్ నుంచి ఒక ఇయర్కి, అవునా కదా? హలో, దీని మీద కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత అన్నాడు? స్ట్రైట్ కాంట్రిబ్యూషన్ రాసేయచ్చు మీరు. లేదా నాకు నచ్చట్లేదంటే వేరియబుల్ కాస్ట్ 50% అప్లై చేసి లెస్ చేయడం. మనం సమ్స్లో డైరెక్ట్గా కాంట్రిబ్యూషన్ స్టార్ట్ చేసిన సమ్స్ కూడా ఉన్నాయి, గుర్తుందిగా? హౌ మచ్ ఇట్ ఇస్? 6 lakh. నెక్స్ట్, ఎవ్రీ ఇయర్ సేమ్ కదా. హలో, దీనిలోంచి ఇండైరెక్ట్ క్యాష్ కాస్ట్ ఎంత? డైరెక్ట్ కాస్ట్ ఎంత? 118,750. 118,750 ఎవ్రీ ఇయర్ సేమ్ కదా. లెస్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఇంక్రిమెంటల్ పీబీడీటీ వస్తుంది. ఎన్ని ఇయర్స్? 4 years. దానిలోంచి ఏం లెస్ చేయాలి? మైనస్ ఇంక్రిమెంటల్ డెప్రిషియేషన్, తర్వాత ట్యాక్స్, దెన్ యాడ్ ఇంక్రిమెంటల్ డెప్రిషియేషన్, విల్ గెట్ ఇంక్రిమెంటల్ సిఎఫ్ఏడి డిస్కౌంటెడ్. అక్కడితో ఏ స్టెప్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది? థర్డ్ స్టెప్. ఫోర్త్ స్టెప్ నేను చెప్తాను. కెన్ యూ హ్యాండిల్ దిస్ పార్ట్? చేయగలరా లేదా?